बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज मैं बनाने लगी हाँ गाढ़ा दही। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं 1 किलो रमज़ान आ रहा वा, बस थोड़े दिन ही रहिंदे, 2-3 दिन ही रहिंदे रमज़ान नूं, ते मैं दही घरे बनाउणी हुंदी आं। मैं कहा मैं तुहानूं भी दिखा दियां किद्दां बनाईदा। ਉਹਦੇ वास्ते मैं 1 किलो फ्रैश दुध लिया वा, लैके ਉਹਨੂੰ मैं दही घरे बनाउणी हुंदी आं, हमेशा घर ही बनाउणी आ दही, खास तौर ते रमज़ान च ते मैं घर ही बनाउणी आ दही। ते माशाअल्लाह बहुत अच्छा बनदा वा, इदां दही बनाओ ते बहुत अच्छा बनदा, ना तां बाज़ारों लैण दी लोड़ ही पैंदी आ। बाज़ारों जाके लवो ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ ना कुछ ਜ਼ਰੂਰ अरारोट ਜਾਂ कोई होर इदां दे मैदे वगैरह मिक्स ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਹੀਂ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੇ ਦਹੀਂ ਲਿਆਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਸ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦਾ ਦਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਦਾ। पूरे रमज़ान मैं घर च दही बनानी, मैं बाहरों नहीं दही मंगवानी। अगों भी कदे जरूरत हो दही घर बनाने, घरे बनानी है दही। एक दिन बना लेनी, फ्रिज च रख लेनी, 2 दिन गुजर जाते, 3 दिन गुजर जाते, फिर बना लेनी। वो वास्ते मैं 1 किलो दही दुध लिया वा, फ्रैश दुध लिया वा, बिल्कुल ताज़ा दुध। उन्हें मैं उबाला दवाया वा, उबाला दवा के बिल्कुल पानी जरा नहीं वो। अगर तुहानूं लगे कि तुसीं बाहरों दुध लै रहे आ, वो पतला वा, तो वो इदा करो कि उन्होंने उपर पकन वास्ते रख दो, लेकिन वो मलाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उबाला आ जाए तो उन्होंने फिर कोल खड़े होकर थोड़ा थोड़ा हिलाई जाओ, उन्नी देर करो कि जिन्नी देर थोड़ा वो दुध गाढ़ा नहीं हो जाता। जो गाढ़ा हो जाऊगा फिर तुम मतलब ठंडा होने वास्ते रख देंगे। मेरा दूध में उबाला दवा लिया वा, मैं 1 किलो लिया वा दूध, उन्हें मैं उबाला दवा लिया। हुण मैं इन्हूं थोड़ा जिहा होर पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, थोड़ा जिहा, क्योंकि मैं दूध लिया सी गाढ़ा सीगा ये। इन्हें मैं थोड़ा जिहा पका के इनू करूँगी, नाल नाल मैं इनू हिलाई जाऊँगी कि उपर मलाई ना आ जाए। इन्हें जोर जोर के फेंटूँगी, फिर अगे जिवें ही ये थोड़ा जिहा मैं इनू उबाला दवानी है, फिर मैं तुहानूं अगे दिखाउणी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध नूं मैं 2-3 उबाले दवा लए, लेकिन इन्हें मैं फेंटिया भी है, नाल नाल इन्हें फेंटी गई हाँ, इसलिए कि ये उत्ते आ जी झग वा ना, ये उत्ते आनी जरूरी है कि झग आ जाए ये उत्ते। हुण मैं इनू बंद कर देनी, चुल्हे नूं बंद कर देनी, तो दूध नूं ठंडा करूँगी। लेकिन इन्हें मैं एवें नहीं रख के ठंडा करूँगी कि ऐसे तरह रख दूँगी तो ठंडा हो जाए। इन्हें मैं हिलाऊँगी, किसी भी बर्तन च डाल के हिलावां या किसी भी चीज़ से उत्ते झग आनी बहुत जरूरी है। वो वास्ते मैं लिया वा, हुण अगे दही बनाने वास्ते मैं बर्तन लिया वा, इस बर्तन के ही मैं दही जमानी है। वैसे तो होर भी किसी बर्तन, स्टील के बर्तन च जमा लो, अगर गर्मियाँ तो तुम स्टील के बर्तन जमा लो, थोड़ा ठंडी जगह तो उन्होंने रख दो, बहुती गर्मी च ना रखो, फिर भी वो जम जाता। अगर तुम ये जो मिट्टी का बर्तन होंगे ना, ये दही अच्छा जमदा वा, दूसरे बर्तनों से जमदा जाता अच्छा, लेकिन मिट्टी के बर्तन च सब तो ज़्यादा बेस्ट है दही जमाना, मिट्टी का बर्तन सब तो बेस्ट होंगे। हम मैं बस इन्हें दूध में ठंडा कर दी हाँ, ठंडा करके फिर अगे तुहानूं दसदी हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध नूं उबाला दवा के नीचे ला के रखा है, हुण मैं इनू ठंडा कर दी हाँ। ठंडा करूँगी नाल नाल इनू इस तरह करके इनू दूध नूं ठंडा करूँगी, इनू एवें ठंडा करूँगी, नाल नाल इनू फेंटिया जाऊगा, नाल नाल ये ठंडा भी हो जाऊगा। ये उत्ते झग जी भी आ जूगी सारे एन अच्छी तरह ना, झग भी आ जूगी इस तरह, ये होनी जरूरी आ। इस तरह करके मैं इनू फेंट लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध मैं ठंडा कर लिया, ठंडा करके मैं बॉल च डाल लिया, जिद मैं जग लाउणी है, जिद दही डाल के दही जमाना वा, जिद मैं डाल के रख लिया वा। बस इन्ना गर्म होना चाहिए कि उंगली तुसी डिप करो तो हल्की जी लगे तुहानूं कि बहुत हल्का जिहा गर्म है। अगर गर्मी आ तो फिर इन्नी भी होवे कि तुसी विच एवें करके उंगली डिप करो तो तुहानूं इवें लगे कि जे माड़ा जिहा हुंदा कि हल्का जिहा गर्म आ। तो जे थोड़ी सर्दी आ फिर तुसी इवें करो कि उन्होंने नीम गर्म जिन्ना हुंदा ना दूध, उन्ना क करके तो उन्होंने जाग ला दो, तुसी उहदे विच दही डाल दो। साडी ज़बान च असल च जाग कहिंदे आ, ते इसलिए मेरे ज़बान चों यही लफ्ज़ निकलदा। इन्हूं हुण मैं इहदे विच डालूंगी 1 किलो दूध आ, उहदे विच मैं 1 चम्मच दही दा लिया वा, 1 चम्मच। अगर तुसी लगे तुहानूं कि चम्मच एवें ही असीं दही डालांगे इहदे विच ते फुटियां फुटियां वा, उहदे विच तुसी उत्थे ही करो ते 1 चम्मच तुसी दूध दा ले लो, लैके उन्होंने थोड़ा जिहा हिला लवो।
बस हिला के इनू इहदे विच डाल दिओ। डाल के ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਾਈ ਵਾਲਾ ਦਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੈਂਟ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਉਤੋਂ ਮਤਲਬ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਫੈਂਟੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਮਲਾਈ ਆ ਜਾਊ। दूध गाढ़ा होगा ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਲਾਈ ਆ ਜਾਊ। ਅਗਰ ਕਈ ਲੋਕ ਮਲਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਲਾਈ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਲਾਈ ਵਾਲਾ ਦਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਲਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਮਲਾਈ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਲਾਈ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਦੁੱਧ ਫੈਂਟੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਲਵੋ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दूध ਰੱਖ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ दूध ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਵੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨੀਮ ਗਰਮ ਹੋ ਜੂ, दूध वाला बर्तन रखोगे ना ਵਿੱਚ, दूध नहीं रखोगे, दूध वाला बर्तन रखोगे पानी ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨੀਮ ਗਰਮ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵਾਹਵਾ ਗਰਮੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਆ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਮ ਗਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਡਾਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ, ਢੱਕਣ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਮੋਟਾ ਰੱਖ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ 7-8 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੰਮਣ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਦਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ 7-8 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੇ 6 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਦਹੀਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਹੀਂ ਬਣਨ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਇਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ਾ ਇਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ, ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਡਾਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਦਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੁਸਹਿਰੀ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਲੱਸੀ ਵੀ ਪੀਵੀ ਦੀ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ, ਦਹੀਂ ਵੀ ਖਾਈਦਾ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਵੀ ਪੀਵੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही मैं बना लिया वा माशाल्लाह बहुत अच्छा बनया वा। मैं सुबह रात 8 वजे मैं इनू दही दुध नू गर्म किया करके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਡਾਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉੱਠਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣ ਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖਤਾ, ਠੰਡਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੂੰਗੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਬਿਸਮਿल्लाह। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ ਦਹੀਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਦਾ ਦਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਬਸ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਦਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ दूध ਗਰਮ ਕਰੋ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰੋ ਕਿ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਿੱਘਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਦਹੀਂ ਡਾਲ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਲੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1 ਚਮਚ ਦਹੀਂ ਦਾ ਡਾਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਕਿਲੋ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਓਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਸੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਟਨੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਦਾ ਡਾਲੋਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਡਾਲੋਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਹਿਰੀ ਵੇਲੇ 2 ਵਜੇ 2:30 ਵਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਹੀਂ ਐਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਊਗਾ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही में बना के तुहानू दिखाता। अगर मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।